जय गुरुदेव, जय भीम, जय वाल्मीकि। हरेक वीरवार की तरह आज़ाद टीवी लैके आया कौम की सोच। आओ सतगुरु दास महाराज का उठ आसरा लैके प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। साडा मकसद किसी दी भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं। साडा मकसद है समाज में हो रही गतिविधियां नूं तुहाडे तक पहुँचाउणा। ते अज का जो प्रोग्राम है सुरिंदर सुंड लवली जी, जिन्होंने प्यार के नाल लवली कहते हैं, साउथ हाल तो उन्होंने अज की सेवा निभाई आ। तो असी सुरिंदर परिवार, सुरिंदर सुंड, उन्होंने परिवार का सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ करते हाँ तो जिन्हों ने अज के प्रोग्राम का सेवा ली है। तो इस तरह परमात्मा उन्होंने लंबियां चढ़दियां कला रखण ते उन्होंने सेहत भी ठीक रहन ते कामकार भी उन्होंने वधिया रहन। तो असी यही अरदास करते हैं सतगुरु दास महाराज के चरणों च। तो साडे नाल जिस तरह भी असी गल करते हैं कि जो कोई भारत देश की धरती तो साडे कोल मेहमान आउंदे हन, साधु संत समाज आता है, जां कोई भी कलाकार आता है, जां साडा भैन भरा आता है, साडा फर्ज बनता है वो भी जी इनफॉर्मेशन है असी तुहाडे तक पहुँचाइए। जिस तरह के डेरा सचखंडा बल्लां दे महान तपस्वी 108 संत निरंजन दास जी महाराज कल नूं इंग्लैंड की धरती के उत्ते आ रहे हैं, भारत देश की धरती तो उन्होंने नाल उन्होंने वजीर मनदीप दास जी आ रहे हैं, जो कि इंग्लैंड दे विच सारे इंग्लैंड दे विच वो सतगुरु दास महाराज के मिशन का प्रचार करनगे और सतगुरु दास महाराज दे नाल मिशन के नाल जोड़नगे। और जिथे जिथे भी प्रोग्राम वंडे गए हैं, दिते गए हैं, सानू हरवंश शौंकी जी उन्होंने ये जो भी है सूचना दी है कि उन्होंने थ्रू जो भी प्रोग्राम गए हैं उत्थे उत्थे प्रोग्राम किए जाएंगे। और जे किसी ने भी किसी प्रोग्राम के बारे पूछना होवे तो हरवंश शौंकी जी नूं तुसीं फोन करके आप पूछ सकते हो कि जेड़े जेड़े प्रोग्राम है उन्होंने विच जाना साडा फर्ज बनता है कि साडे समाज के वो महान संत जिन्हां दी बदौलत असी बनारस दे विच साडा मक्का जिन्हों असी सतगुरु दास महाराज का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कहते हैं, सानू हर दा निशान, सानू जकारा, सानू अपना धार्मिक ग्रंथ और आज़ादी मिली है। वो महान तपस्वी इंग्लैंड की धरती पर कल नूं आ रहे हैं। साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि असी उन्होंने जी आया और वेलकम करिए जी। तो असी हुण एक बच्चा आ जो भारत देश की धरती तो एक बच्चे ने बाबा साहब के बारे थोड़े जे लफ्ज़ों के उन्हें कहा है कि असी वो जरूर सुननी चाहते क्योंकि जोड़े साडे मेहमान आ वो महाराष्ट्र तो आए आ। तो असी आओ बच्चे की जी आवाज़ है वो सुनिए जी। जय भीम, जय भारत। आप सबको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 128 बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब कहते थे जो अपना इतिहास नहीं जान सकते वो अपना भविष्य नहीं बना सकते। इसलिए हमें अपना इतिहास जानने की जरूरत है क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं बाबा साहब उसके लिए लड़े हैं। हमारे पास जो दौलत है बाबा साहब की बदौलत है। हमारे पास जो मकान है बाबा साहब का एहसान है। हमारे पास हमारे जीवन में जो शांति है बाबा साहब की लाई हुई गारंटी है। फिर भी आप मौन है तो अपने दिल पर हाथ रख के बताइए आपकी तरक्की के पीछे कौन है। जय भीम, जय भारत। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर आर अम्बेडकर। आई वांट टू बी लाइक यू। जो बोले सो निर्भय। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन जगत गुरु रविदास महाराज 642वां गुरपुरब श्री गुरु रविदास दरबार बहरगाम की प्रबंधक कमेटी ते सारियां संगतां वालों बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है। 27 अप्रैल नूं शनिवार नूं 2:30 बजे शोभा यात्रा की जिहड़ी आरंभता होवेगी और 28 तरीक नूं सतगुरु रविदास महाराज दा गुरपुरब जिहड़ा सारियां संगतां वालों मनाया जा रहा है। पूरे विश्व दीयां संगतां नूं श्री गुरु रविदास दरबार बहरगाम की प्रबंधक कमेटी दे सारियां संगतां वालों खुला सद्दा है कि 27 ते 28 अप्रैल नूं श्री गुरु रविदास दरबार चीवी दिनों बहरगाम विखे पहुंच के सतगुरु रविदास महाराज जी इलाही बाणी का आनंद माणना है। सब नूं प्यार भरी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जो बोले सो निर्भय। जो श्री गुरदास दरबार बरगामो चीवी दिनों इटली के जो सतगुरु दास महाराज का प्रकाश दिहाड़ा जी 27 तरीक नूं शोभा यात्रा होगी, निशान साहब होणगे। तो 28 तरीक नूं सतगुरु दास महाराज के जोड़े आ दीवान सजणगे। तो उन्होंने सतगुरु दास महाराज का जो उन्होंने प्रकाश दिहाड़ा आ वो बड़ी धूमधाम के नाल श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता उत्थे जाना। तो आज़ाद टीवी वालों उत्थे उन्हों की जी कवरेज की जाएगी।
ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਤੇ जय ਸਾਡੇ गुरुदेव जय भीम। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। जय बुद्ध जय भीम जय गुरुदेव। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ 20% ਜਨਤਾ, 20% ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ यस ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ। ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਭਿੱਖੂ ਸੰਘਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਚਲੋ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਲੋ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਡਰਬੀ ਤੋਂ, ਸੋਨੂ। ਅੱਛਾ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਡਰਬੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਰਬੀ, ਕੀ ਗਰੀਸ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋਨੂ ਜੀ। ਇਹ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡਰਬੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ देख रहा है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली ऐसा है, मैंने बहुत दिनों से लंदन आने की ख्वाहिश थी, जी। जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पढ़ाई की,
जी जहाँ से पढ़ाई की वजह से उन्होंने ये भारत देश का पूरा संविधान लिखा। जी वो उस भूमि जाके वहाँ की जयंती लोग कैसे मनाते हैं, और वो जहाँ बैठ के उन्होंने स्टडी किए, वो घर देखने की ख्वाहिश थी। इसलिए ये गौतम चक्रवर्ती ने जो हमें आमंत्रण दिया कि जयंती के लिए आइए, तो हमने यहाँ आए। उस दिन अंबेडकर भवन में जयंती में हम शामिल हो गए। उसी तरह एम्बेसी में भी गए, वहाँ भी हमने शामिल हो गई। जयंती तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दुख ये लगता है थोड़ा सा कि इतने बड़े लंदन में बाबा साहब को मानने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन वहाँ थोड़े लोग क्यों हैं? क्योंकि हमने देखा कि 300-400 लोग हैं, लेकिन बम्बई में, भारत में, दिल्ली में कहीं भी जाओ, अगर बाबा साहब की जयंती है तो हजारों की तादाद में लोग आते हैं। किसको बुलाने की भी जरूरत नहीं रहती। बाबा साहब जयंती का प्रोग्राम है, हमें जाना ही है, क्योंकि आज हम जो भी है वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। लंदन में आने की हमारी क्या औकात थी, लेकिन यहाँ हम क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा साहब ने हमें उस काबिल बनाया है, इसलिए हम लंदन आए हैं और यहाँ की जयंती देखी। आशा करता हूँ अगले टाइम में यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जयंती हो जाएगी और फिर मुझे यहाँ आने में खुशी हो जाएगी। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਰਵਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬੁੱਧਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਹੈਂਟਨ है, बर्मिंघम है, ग्लासगो है, बखरी बखरी जगह पे बखरे बखरे टाइम पे, जैसे 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती थी, 14 को एतवार था, संडे, उसी दिन बुलहैंटन में होती है। उधर बड़ी रौनक होती है, 1000, 2000, 3000 बंदा होता है। ऐसे नहीं कि भारत देश की धरती में ठीक है उधर लोग ज़्यादा है हमारे लोग, क्योंकि इधर कामकार के तौर पे इसके लिए काम लोग इकट्ठे होते। और आपने क्या इधर देखा और क्या मैसेज है जो आपके अंदर, जो भारत देश में आप करते हैं काम, आपकी संस्था जो करती है, पंथर जो भी है, आपने बड़ी संस्था के नाम मेरे को बताए रास्ते में, आप उस सब कली संस्था का नाम लेकर उसके बारे में बात बताओ हमें। एक तो मैं दलित पैंथर के मूवमेंट का आदमी हूँ जी। 1972 में दलित पैंथर की नींव होगी, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर भारत में हर जगह बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा था, और हमारे पूरे पुराने लीडर है वो पॉलिटिक्स में पड़े रहे और एक ही समाज को लेके बैठे। बाबा साहब का जो सपना था, सारे दलित पिछड़े वर्ग को हम इकट्ठा करेंगे, हमारी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन उनके पीछे उनके कुछ चेलों ने बस एक सीमित कर दिया एक समाज, एक ही जाति के लिए। उसको एक छेद देने की बहुत ज़रूरत थी। 1972 में दलित पैंथर का जन्म हो गया। हर जात के जो भी पिछड़े हैं, फिर चमार, लोहार, महार, वाल्मीकि, ये सारे समाज जो है इकट्ठा हो गए। यहाँ के सारे युवा दलित पैंथर में थे और हमने बहुत मिलिटेंसी से वो काम भी किया। लेकिन आज जब हमने देखा कि हमारा समाज गठों में बटा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। आज के महाराष्ट्र या भारत में जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है, मैं महाराष्ट्र का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये बाबा साहब की कर्मभूमि थी, वहाँ बड़ी तादाद में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जहाँ भी जाओ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर गांव के बाहर में बाबा साहब का पुतला है और वो याद दिलाता है हमें हमारे हकों का। हमें जागरूक रहना चाहिए हमारे हक के लिए, लेकिन उसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। कोई एक जात इकट्ठा आके नहीं हो सकती है। हमारे तमाम जो दलित है, पिछड़े लोग हैं, उनको इकट्ठा होने के बाद में ही हम इस देश के ऊपर राज भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है हमारे ओबीसी के 27.5% है। बाकी भी देखें तो आधे से ऊपर तो हमारे ही लोग हैं। फिर भी ये देश में हमारा पंतप्रधान नहीं होता है, हमारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं होता है, इसमें सोचने की बात है। हमें इसमें एक ही उपाय है कि हमें सबको इकट्ठा होना ही है। जी, आपने जिस तरह बताया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, हमारा राष्ट्रपति होना, राष्ट्रपति तो हमारा है, क्या कहना चाहते हैं आप? राष्ट्रपति तो हमारा है जी, लेकिन अब सबके सामने मैं कैसे बताऊं? नहीं ठीक क्या है, वो बाबा साहब के नहीं, विचारों तो का है? ठीक ठीक, ये भी देखने की जरूरत है। हमने कहा बाबा साहब के विचारों का है, जात का नहीं। जी, जात तो अभी पिछड़े चाहिए। Very good. बाबा साहब ने कहा था कि जात को तोड़ो, ये तोड़ दिया हमने।
लेकिन किसी कोई एक काम जात को नहीं- लेके, काम हाँ, नहीं, वो कोई काम काम- होना काम चाहिए, नहीं कोई क्योंकि कर रहा। खाली एक पिछड़ा जाति का आदमी लाके रख दिया इसका मतलब वो हमारा प्रेसिडेंट हो गया, ऐसा नहीं। बाबा साहब का जो विचार है समानता का है, वो समानता का विचार लेके जाने वाला आदमी उस जगह पे बैठना चाहिए, ये हमारा कहना था। ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ SC ST OBC ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਹੈ? काबिल तो अब हो चुके हैं जी काफ़ी काबिल हो चुके हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें विचार दिया है उस तरह से हम लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन 2500 साल से हमें दबाया गया हुआ था, ये 2500 साल से दबाया हुआ आदमी कुछ सालों में इतना ऊपर नहीं आ जाएगा। आज एक पहली पीढ़ी आ रही है, बहुत अच्छी तरह से इलाइट हो गई है, इसके लिए और थोड़ा टाइम जाएगा। और हमें आशा है कि हम लोग इस देश के जो राज्यकर्ता बनेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हमें इस देश का राज्यकर्ता बनना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब ने एक संविधान लिखा। जो क्लास के बाहर बैठते थे उन्होंने उनको क्लास के अंदर बैठ के सीखने नहीं दिया, उसी महापुरुष ने उसी देश का एक संविधान लिखा है। इसका मतलब हम जरूर आगे जाएंगे, बस हमें यूनिटी चाहिए। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਊਅਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਸਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ SC ST OBC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 20-25% ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 85 ਤੇ 50 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਜੇ 20-25% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 15% ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25 ਜਾਂ 20% ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-15% ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-15% ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੱਝ ਦਾ ਸਿਰ, ਗਾਂ ਦਾ ਸਿਰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੂਰ ਦਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-15 ਵੋਟਾਂ ਪਰਸਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-4 3-3 4-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੋਟਾਂ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਪਲਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ SC ST OBC ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹਨ, ਚਾਹੇ 20% ਹਨ, 20% ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, 10-15% ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕ 10-15% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਧਨਾਤਨ ਲੋਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚੋ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਲਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ? जस्ट जनरली Generally. क्या हो रहा, क्या से या किधर हम भारत खड़े? में। हाँ। भारत में? हाँ जी भारत में अभी भारत का अभी इलेक्शन का माहौल देखो, वहाँ भी चल रहा है इलेक्शन। जी करीबन 3 ग्रुप वहाँ बड़े खड़े हैं। जी। एक तो बीजेपी का संगठन, नहीं, उनके आप साथ नाम भी नाम नहीं लेंगे हाँ, किसी उनके का, साथ भी लेकिन- कई हाँ, पक्ष है। ABC कह हाँ दो। बस ठीक है, हाँ, नाम वो नहीं ए लेंगे। है, दूसरी बी है जिन्होंने पहले राज किया था। जी। अब सी में जो खड़े हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो ग्रैंडसन है, है हाँ, प्रकाश अम्बेडकर, उनके नेतृत्व में एक वंचित आघाड़ी करके निकली है। एक बात जरूर हमें देखना चाहिए कि ये टाइम में उन्होंने किसी एक कास्ट को उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। करीबन 42 कैंडिडेट्स उन्होंने महाराष्ट्र में खड़े किए, आउट ऑफ 48 वो 42 लड़ रहे हैं। वो 42 में से सिर्फ 5 या 6 आदमी बौद्ध और महार के हैं, बाकी सब अलग अलग समाज के हैं। समाज के। ये जो है ये सराहने लायक है कि इतनी सारी कौम आज इकट्ठा हो गई। भले आज के इलेक्शन में कम भी लोग आ जाएंगे, लेकिन ये सब इकट्ठा तो हो गए। आज के आज उसका रूप हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन 6 महीने के बाद में वहाँ फिर एमएलए की इलेक्शन हो जाएगी। तब मैं देखता हूँ कि तब हमारी ये ताकत जरूर दिखाई देगी। ये ताकत ऐसे ही अगर बढ़ेगी तो यहाँ एक प्रमुख राजकीय पक्ष होना, वो जो बाबा साहब का जो सपना था, वो शायद ये टाइम पूरा हो सकता है। बस हमें इनके साथ सब इकट्ठा रहना चाहिए हमारे हक के लिए, क्योंकि ये हक हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान की तरफ से दिया है। लोग वोट करने नहीं जाते हैं, ये एक हमारा बड़ा दुख है कि पूरा देखेंगे तो 50 या 60% वोटिंग होते, कम से कम 90% तो वोट होनी चाहिए, तभी वो सही हमारी सरकार हो जाती। अब क्या है, एक छोटे से ग्रुप के लोग आ जाते हैं, वो बन जाती है सरकार, और बाकी बहुत सारे लोग हैं, छुट्टी मिल गए चलो घूमने, और वोटिंग वहीं हाँ, रह वोटिंग जाता रह जाती है। है। वोटिंग करना ये हमारा बहुत पवित्र आप अधिकार एक- है, उसको हमें पूरा करना अब चाहिए। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि हमारे जो कम्युनिटी है हाँ, उसका कहीं ना कहीं पोजीशन आएगी अभी इस साल में 2019 में 2019 में ये इलेक्शन में। इलेक्शन का? हाँ अभी यूपी में तो बहुत शायद अच्छे ढंग से वहाँ लोग आ सकते हैं, जी। क्योंकि इस टाइम में जो अन्याय अत्याचार कुछ जगह हुआ है हम दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, वो तो सारे उसका- भारत देश में हो रहा है। सारा भारत देश में हो रहा है। लेकिन उसमें से वहाँ मैं यूपी का नाम इसीलिए लिया कि यूपी में 88 एमपीज है, सीट्स है। वहाँ बड़ी संख्या में आ सकते हैं। महाराष्ट्र में भी आ सकते हैं। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार किसकी आ जाएगी, लेकिन एक टफ फाइट ये टाइम जरूर है, और ये ऐसे ही टफ फाइट होनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा रहता है। जी धन्यवाद जी अपने निकले जी। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 90% ਜੇ ਅਸੀਂ VOTING ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ VOTING ਜੋ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ VOTING ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ VOTING ਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਕਿ VOTING ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹੰਤ ਤਪਸਵੀ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਨਦੀਪ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਵੇ ਆਪਾਂ ਬੱਲਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਠਾਰ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹਰੀਆਬਾਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0203 630 0610। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 0203 630 0610 ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਕਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁੰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੰਤਨ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਵੇ ਤੇ ਜਲ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਲਾ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਔਰ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁੰਡ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ। ਹਾਂ, ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁरुदेव जी, जय भीम जी। ਜੈਕਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? मैं विजय बोल रहा जी, इटली तो। ਹਾਂਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ। अपने चौहान साहब जी ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਰਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਚਾਹੇ
ਜੋ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਜੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਰੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਹ ਸੰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो हेलो जय भीम। हेलो जय भीम। हेलो। हाँ जी जय भीम जी। कौन तो कितों बोल रहे जी? मेरा नाम उषा है, मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी उषा जी, की कहना चाहते हो आप? मुंबई से मैं नहीं, मेरे को आपके टीवी में मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी जय भीम वाली हूँ जी। मुंबई में रहती हूँ, डोमेस्टिक वर्क परमिट है मेरे पास, डोमेस्टिक वर्कर हूँ जी। अच्छा। तो 11 साल से मैं इधर रहती हूँ, इंडिपेंडेंट हुआ नहीं है मेरा अभी तक। आप लंदन में रहते हैं? 2012 में इंडिपेंडेंट करना था, और इधर ये कानून आ गया ना, तो उसमें मेरा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। नहीं आपने क्या बताया, पूछना क्या है आपने कि बाबा साहब की बात करना है, जो बम्बे वाले से भाई से बात करना है? हाँ, वो बता रहे हैं ना, तो मुझे वो सुन के इतनी खुशी हो गई कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में इतना बोलते हैं कि सुन के बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने फोन किया। आप भी बोल सकते हैं बाबा साहब के बारे में, कि आप भी लेडीज को अधिकार उन्होंने बहुत दिए हैं। आप भी मैसेज दो जो देना था। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया है। हिंदू कोड बिल जो उन्होंने रखा पार्लियामेंट में, उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा महिलाओं का हुआ है। आप अच्छा है कि आपने देखा, एक्टिवली पूछा, बहुत अच्छी बात है। ठीक जी। हाँ जी, और कुछ कहना? हेलो जयदेव जी। हेलो गुरदेव जी। हाँ जी बीर जी, कौन थे कितों बोल रहे जी? मैं रमेश बेडफोर्ड तो बोलता। हाँ जी रमेश जी बेडफोर्ड तो। रमेश चंबा। हाँ जी चंबा जी, की कहना चाहते? हाँ जी मेरे वालों पहला तो कलेर साहब चौहान जी ते भारत से आए साडे मेहमान, उन्होंने मेरे वालों जय गुरदेव तो जय भीम। जय गुरदेव जय भीम। हाँ जी, की कहना चाहते हो? हाँ जी। मैं तो सिर्फ उन्होंने जिहड़ा मैसेज सीगा ना, तुहानूं एक दसना चाहुंदा। हाँ जी। असीं बिना सत्ता सबलकन तो बिना हाँ जी असीं अपने हक लै सकदे हां जी। हाँ जी सॉरी, जो उन्होंने दे सुपने वो वादे सी, हाँ जी, जेकर असीं इकट्ठे ना होवे कि किस तरह पूरा कर सकते हैं। ठीक। हाँ जी। अपने असीं अपने संविधान नूं बचा सकते हैं बिना सत्ता हासिल करन तो बिना जी, ये कदी नहीं जी हो सकता। हाँ जी ठीक। जेकर असीं एक साल इस साल दे विच असीं ना जिते जी, असीं मेरा ख्याल कि यही संविधान नूं उन्हां दा पूरी कोशिश है भी इन्हां नूं बदलिया जावे जी। हाँ जी हाँ जी। बाबा साहब दे संविधान लिखण लई 2 साल 11 महीने 8 दिन उन्हें ला दिते जी।
उन्हीं ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਾੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੰਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਏਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹਨ। ਹੈਲੋ ਜੈਕਦੇਵ ਜੀ। हेलो नमस्कार जी, मैं सिंधु बोलेगी फोटो जो रावण थी ना, जो वाराणसी कहने हैं, वो मसे IS रावण ये कोड वर्ड सीगा ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਿਕ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਅਰਵਿੰਦ जी, जो साढ़े भाई साहब का एक का फ़ोन आया, उसने बाबा साहब के बारे में सब कुछ बोल दिया जो आपने सुना है। हाँ। और बोलते हैं कि हम कैसे पावर के बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं इंडिया में। किसके बगैर? पावर के बगैर। जितना जिक्र हमारे पास हाँ पावर नहीं है, हमारे पास सेंटर में गवर्नमेंट में कोई साडा मिनिस्टर नहीं है, कोई लीडर नहीं है कोई बड़ा, तो हम कैसे कर सकते हैं? नहीं, पावर तो आपको संविधान ने दे रखी है जी, बस वो यूज़ करने की जो बात है वो हिम्मत से उसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आज वो पावर है, इसलिए हम लोग सर्विस में भी है, अच्छी अच्छी जगह पे हमारे लोग हैं। आज एक ज़माना था कि हमारा एक भी कलेक्टर नहीं था, आज कहीं IAS ऑफिसर्स है, उनके हाथ में पावर है। राज आखिर कौन चलाता है? ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, खाली 5 साल के रहते हैं। IAS ऑफिसर ये पूरे सर्विस में वो लोग काम करते हैं, जो रूल बनाते हैं, रूल इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब IAS ऑफिसर वाले हैं। अगर ये IAS ऑफिसर पक्का होगा तो राज्य करने वालों को भी वही बता देगा, भैया ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ही हो जाता है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात ये बोली है कि हम लोग जब वोट डालते हैं हम बिक जाते हैं। हाँ। तो इसका भी कारण है बहुत बड़ा। हाँ, मैं इसलिए पहले ही बताया है कि वो हमें बाबा साहब ने जो हमें ये अधिकार दिया है उसे बेचना नहीं चाहिए। ये हमारी गलती है कि हम बेचते हैं। बाबा साहब ने ये वोट का अधिकार देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गंवाई है, और वो जो हमें अधिकार मिला है वो अगर हम सही में यूज़ करेंगे, सही आदमी को वोट देंगे, तो हमारा वो पक्का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और ये बाबा साहब का सपना वही पूरा कर सकता है। क्योंकि हम वोट देने वाले बिकते हैं, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें घर घर जाके उसका प्रचार करना चाहिए। आज हमने महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि उनको वोट का अधिकार दिया है, उनको प्रेगनेंसी में उनको छुट्टी मिली है, उनको जो समान काम का समान वेतन मिला है। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो हमारे कितने लोग जाके वोट देते हैं? फ़ायदा तो सब लेते हैं, लेकिन हमारा सही रिप्रेजेंटेशन भेजना है तो कभी भी पैसे के लिए भेजना। पैसा एक बार मिलता है, 5 साल में एक बार मिलता है, लेकिन अगर आप बराबर से वोट दोगे तो आप पूरा पावर एंजॉय कर सकते हैं। वो खाली आप में है। जो हाँ जी, आप तुसी की करना चाहते? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਚੰਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ IAS ਅਫਸਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਓਵਰਰੋਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਦਾਬਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ MLA ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪਿਰਿਟ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਾਰਨਾ ਖਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ TV ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਵਿਕਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘਰ ਲਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਹੁਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 90% 85% ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कोई भी मैंने नहीं रखा। जी जी। और ऐसा है कि हमारे वोट का जो कीमत है वो बहुत बड़ी कीमत है जी। जो पैसे देते हैं उसको कुछ भी नहीं। आज इस देश के संविधान ने जो हमें वोट मिलने का जो अधिकार दिया है, एक राजा का वोट और एक भिखारी का वोट दोनों की कीमत एक है, ये कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे वोट को पूरा ताकत से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी वोट के वजह से, इसी संविधान के वजह से आज चाय वाला देश का पंतप्रधान हो सकता है। एक महिला जिसे शूद्र माना गया है यहाँ मनुस्मृति ने, वो इस देश की पंतप्रधान भी हो गई, वो इस देश की प्रेसिडेंट भी हो गई, ये संविधान के वजह से। उस संविधान में हमें वोट का अधिकार दिया है, उसका सही इस्तेमाल कर दो। 5 साल में एक बार आता है कि आप किसको भी खींच सकते हो और किसको भी वहाँ बिठा सकते हो। बस अपनी बुद्धि को जागरूक रखो, बाबा साहब का विचार सामने लो और वोट करो। देखिए अगला भविष्य आपके ही हाथ में है। थैंक यू जी अरविंद जी। तो जिस तरह चौहान जी साडे कोल मेहमान आउंदे आ ते स्टूडियो दे विच साडे आज़ाद टीवी दे ते असीं उन्हां दा मान सन्मान करते हैं, ते तुसीं भी अपने अरविंद जी हुणां दा मान सन्मान आज़ाद टीवी वालों ते बैठ के ठीक है बैठो ऐसे ही। तो ये तुहाडा जिहड़ा भी अज जिस तरह तुसीं इत्थे आए हैं, तुहानूं असीं जी आया कहंदे आ आज़ाद टीवी वालों, तो असी बीनस टीवी वालों तुहाडा वैलकम करते हैं। तो इस तरह जिस तरह तुसीं भारत देश की धरती ते कम्यूनिटी लिए अपने लिए काम करते हो, इसी तरह काम करते रहो, तो ताकि जिहड़ी साडी कौम है आगे जाके। आज़ाद टीवी ने जो ये प्रोग्राम रखा है बहुत सराहनीय है, क्योंकि इसी तरह जो अच्छे विचार है, संतों के विचार है, बड़े बड़े लोगों के विचार है, लोगों के सामने जा जाता है। ये आज़ाद टीवी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए, ये आपका भविष्य जरूर उज्जवल बनाएंगे। चौहान जी आखिर ते आपने क्या करना? देखो जी, वो किसी ने कहा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। इन्ना असी कौन तो बाद असी देखना है, असी अपनी मानसिक जो अवस्था है ना ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੰਬਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮੋਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਏ, ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਈਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਈਏ। अरविंद जी लास्ट ते उत्ते फ्यू सेकंड आपके पास है, जो हमारे व्यूअर है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज तो यही है कि बाबा साहब ने जो 3 गुरु हमें दिए हैं, जो महात्मा फुले है, कबीर जी है, इन्होंने हमें सब समानता सिखाई है। किसी भी धर्म ने हमें किसी भी धर्म में बुरा नहीं कहा है, फिर वो चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बुद्ध धर्म, सभी धर्म में बहुत अच्छा हमें बताया है। उस सब का अच्छा मिला के हमें हासिल करना है, और मानव को जो मध्य बिंदु रख के उनके उन्नति के लिए हमें काम करना चाहिए। जो बाबा साहब का विचार था, जो सारे धर्म के धुरीनों का भी विचार था, जो बुद्ध का भी विचार था, 2500 साल पहले से इस देश में उन्होंने कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए जो काम किया है, वो सब आप में ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के विचारों के ऊपर आगे रहिए। धन्यवाद जी तुहाडा अरविंद जी। तो जिस तरह मैं पहला भी दस्सिया है, तो वे संत महापुरुष जिहड़े आ कल नूं एयरपोर्ट ते आ रहे हैं, जिस भी मेरे भैन भरा ने जाना महापुरुषों को वेलकम करने लिए उत्थे पहुँच सकते हैं। जो भी प्रोग्रामां की रूपरेखा आ शौंकी जी हरबंस शौंकी जी हुणां ने दित्ती है सारिਆਂ ਨੂੰ, तो उन्होंने मुताबिक जिस तरह भी महापुरुषों के जिथे भी प्रोग्राम हो, साडा फर्ज बनता पूरी तरह असीं उत्थे जाके उन्होंने प्रोग्रामों को सक्सैसफुल करिए, ताकि जो महापुरुष साडे मिशन के लिए काम करते हैं, सतगुरु दास महाराज के मिशन लिए काम करते हैं, बनारस मंदिर लिए काम करते हैं। तुहानूं पता है अज बनारस मंदिर के जगह खरीदियां जा रही हैं, उत्थे भी बड़ बड़ियां बिल्डिंगां बन रही हैं। अपने जिहड़ा अपना हाल है वह भी बड़ा जल्दी बड़ा किया जा रहा है, लंगर हाल बनया आ बड़े जो कि तुसीं देखते हैं, जो भी हरेक फरवरी के या जनवरी जो गुरपुरब हुंदा महापुरुष संत गुरुदास महाराज जी का, तो उत्थे लखां की तादाद के जिहड़े लोग आउंदे उन्हां दा बंदोबस्त भी जिहड़े ये महापुरुष करते हैं। साडा जिहड़ा साधु समाज है सारा ही रल के करते हैं, असीं ये नहीं कहते, लेकिन जिहड़े बल्लां वाले आ एक लाइन दे विच पहले जिस तरह जिहड़ा भी घर दा मोहरी हुंदा है उसका नाम पहला आउंदा है, बाद दे विच परिवार का नाम आउंदा। असीं इत्थे ही माफ़ी चाहुंदे आ तुहाडे कोलों, ते इत्थे ही प्रोग्राम की समाप्ति आ। अगले हफ्ते तक इजाजत दिओ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। जय गुरुदेव, जय भीम।